गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप PSTET CTET लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करन जा रहे हैं CDP का, जिसका नाम है NCF 2005। हुण इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इन्नी कि ज़्यादा भी तुसीं पिछले साल पेपर चक के देख लो, थोनों क्वेश्चन भर के मिलणगे NCF दे विच्चों। तां यह टॉपिक जिन्ना चंगी तरह करोगे उन्ना ही तुहाडा पेपर दे विच फायदा होगा। तो आप शुरू करन जा रहे हैं NCF 2005। जे इहदी फुल फॉर्म की गल करिए तो इहदी फुल फॉर्म होंदी है नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दूसरे शब्दों में गल करिए तो एक तरह की गाइडलाइन आ जो NCERT ने जारी की किहदे लई स्कूलों के लिए। हुण ये मतलब ये नहीं कि कल्ली ये पढ़ाई दे रिलेटेड आ, ये काफ़ी कुछ आ जाता। वैसे तो भी स्कूलों को गाइडेंस प्रॉपर होंदी है भी किवें तुसीं बच्चे पढ़ाने आ, किहो जिहा माहौल रखना, की कुछ करना तुसीं टीचरां लई भी आ, ये बच्चों लई भी आ, सारिਆਂ ਲਈ आ। बट आपां ਉਹੀ चीज़ां पढ़ांगे ਜਿਹੜੀਆਂ पेपर ਲਈ इंपॉर्टेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ने। हुण NCF 2005 की गल करिए तो आपदे आप च कल्ला पहला नहीं हैगा, ये असल च चौथा फ्रेमवर्क आ। इस तो पहला हुण क्वेश्चन इत्थों ही बन सकता भी किन्ने फ्रेमवर्क आए ने। एक 1975 दे विच आया, एक 88 दे विच, एक 2000 दे विच, एक 2005 दे विच। हुण यही NCF जारी कौन करदा? ये जारी करदी है NCERT इंडिया दी। NCERT की फुल फॉर्म तुहानूं पता ही होगी, नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आ। ਉਹ ਇਹ फ्रेमवर्क जारी करती आ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ जारी ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ लेटेस्ट ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ NEP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, 2019 ਵੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ NCF ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 2005। NEP ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ NCF ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ NCF 2005 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ। मतलब ये कहते हैं भी जी टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए है, क्योंकि इस तो पहला ना जो 2005 तो पहला की गल करिए उस टाइम टीचर सेंटर्ड होंगी सी, मतलब टीचर को सेंटर मन्निया जाता सी एक क्लास का। बट इत्थे इन्होंने चाइल्ड सेंटर अप्रोच की गल की आ। तो पेपर के क्वेश्चन ये भी आ सकता भी जी NCF आ किस बेस पर आ, वो चाइल्ड सेंटर्ड बेस पर आ। सब तो पहला ये अगवाई की गई सी प्रोफैसर यशपाल द्वारा NCF 2005 की। सब तो पहला 4 पॉइंट जो इंपोर्टेंट निकल के आते हैं वो आही ने भी NCF पब्लिश कदों होया 2005 के। इस तो पहला किन्ने होए ने? 3 होए ने। इस तो पहला 1975, 88, 2000। तो फिर चौथा NCF जो 2005 है किन्नवा? यह है चौथा NCF आ, 4th NCF है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई। फिर यह बाई लैंगुएज के आया, दिता किने सी? प्रोफैसर यशपाल ने दिता सी। इस तो बाद जो आप ऑब्जैक्टिव की गल कर ली NCF की, मतलब किहड़े उद्देश ने NCF के। सब तो पहला उद्देश की कहता, ज्ञान नूं स्कूल के बाहर भी जोड़ना। मतलब जिहड़ा सिक्ख्या आपां लै रहे हैं स्कूल तो वो बाहर भी अपने काम आवे। क्योंकि आपां स्कूल नूं की कहने विद्या का मंदिर कहने, आप ज्ञान का मंदिर कहने। वो कहते भी ज्ञान कल्ला स्कूल के विच ही सीमित ना रहे, जे उन्होंने बाहर भी काम आवे। उहदे किते ना किते जिहड़ा ज्ञान स्कूल के विच लिया गया वो बाहर भी बच्चे के काम आवे। इसे करके जिहड़ा NCF वो कहता भी बच्चे नूं जिहड़ा इस तरीके का आपां नूं प्रोवाइड करनी चाहिए नॉलेज जिहड़ी उहनूं हरेक थां ते काम आवे, मतलब संपूर्ण बना दे बच्चे नूं। मतलब इहो जिहा ज्ञान होवे जिहड़ा उहदे हरेक थां ते बाहर भी सोसाइटी दे विच काम आवे। क्योंकि इन्होंने सोशलाइजेशन की ज़्यादा गल की आ NCF ने, कंस्ट्रक्टिविज्म की गल की है जो कि वाइगोस्की ते प्याजे भी गल करते हैं। सेम गल इन्होंने की आ। हुण जे सैकेंड पॉइंट की गल करिए पढ़ाई नूं रट्टा मुक्त करना। हुण NCF ने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया, रोट मैमोराइजेशन नूं क्रिटिसाइज़ किया इन्होंने भी बच्चा रट्टाफिकेशन ना करे। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए बच्चों के अंदर यही होंदा मैं पेपर में नंबर वधिया तो वधिया लैने किसी मर्जी तरीके नाल होवे, तो जिहड़ी चीज़ उन्होंने नहीं आउंदी उन्होंने सीखण दी बजाय रट्टा मारन लग जाते हैं। इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, इस करके एक्टिविटीज़ की गल ज़्यादा की उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई के रट्टे को खत्म करने की गल की है NCF ने। तो पेपर के क्वेश्चन ये भी आ जाए भी NCF ने किहड़ी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, रोट मैमोराइजेशन क्रिटिसाइज़ किया, रट्टाफिकेशन को खत्म करने की गल की है। उस तो बाद ऑप्शन जिथे भी रट्टाफिकेशन आ जाती है जो रोट मैमोराइजेशन आ जाती है आप उत्थों उन्होंने नैगेटिव मन के नकार दिंदे आ। ये चीज़ याद रखनी, ऑप्शन के कदे भी जो गल हो रही है बच्चे को किहो जी पढ़ाई देनी चाहिए आपां नूं, तो उत्थे रट्टाफिकेशन हमेशा कैंसल होगा। मतलब रट्टे की गल तो आपां कदे करनी नहीं। थर्ड पॉइंट, पाठ पुस्तक केंद्रित ना होना। हुण NCF ये कहती है भी कल्ला बच्चा किताबी कीड़ा ना बन के रह जाए, बच्चा सिर्फ ज्ञान लई एक किताबां दे उत्ते निर्भर ना रह जाए भी सिर्फ पेपर लई आपां किताबां पढ़ो तो फिर पेपर दो बस, कल्ला इन्ना काम ना होवे बच्चे का। सगों उन्होंने होर एक्टिविटियां भी परफॉर्म करवानी चाहिए, उन्होंने करके सीखण ते जोर देना चाहिए। ये कहता पाया NCF भी उन्होंने बजाय ये कि भी वो नॉलेज सिर्फ किताबों तो ही इकट्ठी करे, कुछ करके सीखे। इस नाल ही चौथा पॉइंट जुड़ा है भी पढ़ाई को गतिविधियों नाल जोड़ना। क्योंकि NCF ये मानती है बच्चे के पहले ही नॉलेज होंदी है, टीचर तो जस्ट उन्होंने एक तरह का सहारा दिंदा, वो ज्ञान को बाहर लैके आउंदा। तो बच्चा की है सिर्फ किताबों तो ही ना नॉलेज लवे, वो गतिविधियां करे, मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे जिसदे नाल उहदी नॉलेज वधे। नैक्सट अगे 5th पॉइंट आ जाता अपने को राष्ट्रीय मूलों के प्रति तैयार करना। क्योंकि हुण गल कदी हो जाती है सोशलाइजेशन की हो जाती है इत्थे
NCF ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਰੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਕਾਹਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ NCF ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NCF ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ NCF ਦੇ, ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਟੂ ਮਚ ਲੋਡ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਡਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ NCF। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿਦ ਸੈਕੂਲਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ 1993 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬਰਡਨ। ਹੁਣ NCF 2005 ਦੀਆਂ 5 ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਸਟ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣੂਗਾ, NCF ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਟ ਤੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਆ, ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਵੱਧ ਆ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਊਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਟੈਸਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੂਗਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਕਸਡ ਮੈਥਡ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਡ ਮੈਥਡ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। NCF ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 'ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅਪਰੋਚ ਆ ਇਹਦੀ NCF ਦੀ। ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸੀਲੇਟਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ NCF। ਜਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਮਲਟੀਲੈਂਗੁਅਲਿਜ਼ਮ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਭਾਸ਼ਿਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਭਾਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਰੂਟ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੱਟਾ ਕਦੋਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਰੱਟਾ ਦੇ। ਇਨਹੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਆਫਰ ਨੌਲੇਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਯੋਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਿੰਗ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੈਮ ਵਿਦ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਾਲਾਇਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲਾਇਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟੀ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ NCERT ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ NCF ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਕੁਝ NCF ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਆ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। NCF ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ NCF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ NCF ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਬਲੀਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ NCF ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NCF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਭੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਿੰਗ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਮੇਸੀ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਵਿਧੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੂਗੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲਰਨਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਤੋਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੀਕੁਲਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੱਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7th ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। NCF ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ 3 ਸੂਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ NCF ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ NCF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਆ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ NCF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਬਸ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਏ ਡੂਇੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ NCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ NCF। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ NCF ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ NCF ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ